जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू आवर एजुकेशन टॉप यूट्यूब चैनल। आज आम पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्वर आम चतुर्पार्श्वर पृथ्वीर आम द्वितीय पाठ पढ़ा। द्वितीय पाठर ना है कौन पिला माने एक नदीर कहानी। देख ये गोटे प्रहलिका देइछि केउठारु आरंभ मु केउठारे शेष पाद नाई मोर जाए बहु दूर जन्न तारा तले क्षेत्र जंगल रे गछकु बंचाई तुम तृष्णा भी हरई पर्वतरु बाहरी सागरे मिसई। तो ये किए ना ये हूँ गोटे नदी। देख मु गोदावरी पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर मोर उत्पत्ति। जदि मु एक झरणा भाव आरंभ हुए ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଦେଇ ଗତି କରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅନ୍ୟ ଝରଣା ମୋ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଏହା ମୋତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଝରଣାକୁ ହେଉଛି ମୋର ଶାଖା ନଦୀ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ 1465 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରେ ମୁଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛି। ଦେଖ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କଣ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଆର କେତେ गुड़े शाखा नदी अच्छी यह बंगोपसागर पड़ी। आहार दैर्घ्य केते 1465 किलोमीटर है। यह गंगा नदी पदे भारतर बृहत्तम द्वितीय बृहत्तम नदी कौन गोदावरी। ओडिशार जो इंद्रावती नदी अच्छी यही गोदावरी नदी सहित मिशिछि है पिला माने है। ये देख केतोटी क्वेश्चन देला निर्माण दि जाए प्रश्न गुड़ी को देख देखी तार उत्तर लेख। गोदावरी नदी केउ केउ राज्य दे प्रभावित होइछि। 2 नंबर क्वेश्चन देला गोदावरी नदी में तैयार करा एक बंध एवं वन्यप्राणी अभयारण्य नाम लेख। 3 नंबर क्वेश्चन देला गोदावरी नदीर गतिपथ रे अन्य कौन छोट नदी आसी मिशंती क्यों छोट नदी आसी मिशंती। 3टा देख तार आंसर मु तुमको देख दउची तमे लिखि दियो। देखिल 1 नंबर आंसर कौन हम गोदावरी नदी मुख्यतः महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश दे प्रभावित होइछि है। 1 नंबर आंसर लिखिदेल। मैप देखि पाउछ एठी पिला माने महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दे प्रभावित होइछि। 2 नंबर देख बंधर नाम पोलाभरम डैम है आउ जायकवाड़ी डैम। पोलाभरम डैम आउ जायकवाड़ी डैम मध्य कौन अच्छी एठी अच्छी। तापर वन्यप्राणी अभयारण्य कौन अच्छी देख गोदावरी नदी रे ना कोरिंगा वन्यप्राणी अभयारण्य कोरिंगा वन्यप्राणी अभयारण्य। आ कौन गोटे किन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आंसर लिखिद पिला माने पॉज कर वीडियो टी को आंसर टी लिखि दियो। 3 नंबर कौन देला केउ केउ छोट नदी मिशंती है। देख प्राणहिता इंद्रावती ओडिशार सबरी मंजीरा है पूर्णा ये सब नदी गुड़ाक कौन गोदावरी नदी सहित मिशंती। पॉज कर पिला माने उत्तर टी लिखि दियो। नेक्स्ट जीवा देखिला ना त्रयंबकेश्वर बाहरी मंजीरा है इंद्रावती है साबरी डैम देखला ना पोलाभरम डैम देखला कोरिंगा अभयारण्य कवल व्याघ्र अभयारण्य अच्छी ना नहीं देखिछ। हाँ रामायण पुराण रे मोर नाम कौन दक्षिण गंगा बोली मध्य उल्लेख करा जायछि। दक्षिण गंगा क्या कहा जाए ना गोदावरी के बोली कहा जाए है। मोर जीवन धारा देख गोदावरी जीवन धारा कौन वन्य जंतु अभयारण्य अच्छी है। ता सहित कौन छोट छोट शाखा नदी मिशिछि समुद्र जाए मिशिछि ना नहीं। आउ कोरिंगा हेन्ताल वन बोली मध्य कहा जाए मु जो मिशिछि है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेन्ताल वन मध्य एई गोदावरी नदी तटरे अच्छी। विभिन्न उपाय जीव जंतु मोर सहायता देख प्राचीन काल लोक मैंने सर्वदा नदी किंबा जलाशय निकट में से घर तैयारी कर आसुले अनुमान करिपारिब कि काहेकि काहेकि करथुले देख तार आंसर मु तुमको दे दउची देखिल कहीं करथुले ना जलर सहज उपलब्धता थाए उर्वर मृत्तिका थाए जलसेचन सुविधा थाए
ତା ସହିତ କଣ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ନଦୀ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରି ତାହା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ କଣ ନା ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏଟାକୁ ପଜ କରି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ ଆନ୍ସରଟି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିପାରିବ ହେଲା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ଦେଖ 4ଟା ଯାକ ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିର୍ଭର 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଏଠି କହିଛି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ହେଉଥିବା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଲେଖ। ତାପରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ଆସିଥାଏ ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। 4ଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ 4ଟା ଯାକ ନମ୍ବର ହେଲା। এই 4ଟା ଯାକ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ 4ଟା ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ମୁଁ ତମକୁ ଶୋ କରିଦଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖାଗଲା 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ମାଛ ଧରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଦାବରୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆଉ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ସହିତ କଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁରା ଯୋଉ ଦେଇନି କି 1 2 3 4 ପଏଣ୍ଟ କରି ତଳକୁ ତମେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ହେଉଥିବା ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା କଣ ଧାନ ଚାଷ, ଆଖୁ ଚାଷ, କପା ଚାଷ ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେବାର ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ ହେଲା, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଜଳ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ଆଖୁ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଳ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସୁ, ନଦୀରୁ, କୋଉଠୁ ନାଳ, କୋଉଠି କେନାଲ, କୋଉଠି ବୋରୱେଲ ଆଉ କୋଉଠି ବର୍ଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏତିକି ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ପଜ କରି ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିଦିଅ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 4ଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ। ଆଗକୁ ଯିବା, ମୋ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବନ୍ଧ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ବନ୍ଧ ଯୋଜନା କଣ କରେ ନା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ନହବ ତାହେଲେ ସେ ଜଳକୁ କଣ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାନ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଓଡିଶାର ମହାନଦୀରେ ଡ୍ୟାମ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆଉ କୋଉଠି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଅଛି ହେଲା, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ ଅଛି। ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଡ୍ୟାମ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡ୍ୟାମ ଗୁଡାକୁ କଣ କର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ମତେ ପଠାଅ ହେଲା। ତ ଏହା କଣ କରେ ଜଳକୁ ରୋକିକି ରଖେ। ତାପରେ ଦେଖ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦେଖ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, କଣ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ମାନେ ଏଠି କିଏ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦେଇଛି, ତମେ ଯେକୌଣସି ନଦୀ ବି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କାରଣ ଓ ତାର ନିରାକରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର 3ଟି କାରଣ ଦେଖ, ନା ଜନବସତି ଓ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରି ନଦୀରେ ପକାଇଲେ କଣ ହଉଛି, ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ମଇଳା ଜଳ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି। ଏହାର 3ଟି ପ୍ରଭାବ କଣ, ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ନଦୀ ଜଳ କଣ ହବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ।
अपरिष्कार देखा देखि पारुथिବ तुम पिक्चर रे केमिति नदी जल अपरिष्कार देखा जाए। तापर कौन असुस्थता जेमिति कि हईजा है जल जल जनित रोग गुड़ाकर व्यापिब। देखिपारच तीनोटी प्रदूषण कारण आ तार प्रभाव कौन हम ये तुम पिक्चर रे ठीक भाव लिखिपार। पज कर पिलाने नोट लिखि दियो। आग को जीवा। देख आमे जो प्लास्टिक खोल बा मुणी इत्यादि अलिया गुड़ी को फिंगी थाउ ता केउठारे जमा हो देखिल। आउ 2 नंबर देला तुम्हें घरे कि प्रकार साबुन शैम्पू किंबा चटन सफा करा द्रव्य व्यवहार करा जाए मैला जल सहित यह सब केउठाकू जाई थाए। देख तार आंसर मु तुमको देखे दउची तमे लिखि नियो। देख आमे जो प्लास्टिक खोल बा मुड़ी इत्यादि अलिया गुड़ी को फिंगी थाउ ता केउठारे जमा हुए ताहा समुद्र रास्ता कड़ नाल नर्दमा नदी है समुद्र रे जमा हुए ना नहीं। तो लिखिदब तुम्हें घरे जो शैम्पू साबुन एगुड़ा चटन सफा जिनस व्यवहार करुच है सेगुड़ाक कौन हुए जाकि पानी रे मिसिकी जाई कोड़े मिसे ना पोखरी नदी आउ अन्य जलाशय मिसे ना नहीं। तो लिखिब अन्य जलाशय मिसी थाए। ये 3टी तक लिखिदब है। पज कर आंसर टी लिखिदिए। नेक्स्ट आगू जीवा। जल द्रवीभूत हो नथिबा जिनिस। देख जल को जिनिस द्रवीभूत होनी से विषय देछि हला। देख पिला माने हला वर्जन गुड़िकर तालिका आउ अवर्जना पकाइले कौन कौन क्षति हुए से विषय देछि। एडी देख जल रे सफा जल निर्मल थिबा जल सबुज वृक्षल द्वारा आच्छादित होइथिबा जल भितर पार्थक्य देखि पारछ। हाँ वेरी गुड। तापर देख आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन नमामि गंगे कार्यक्रम कार्यकारी होउछि द्वारा कौन गंगा नदी को सफा रक्षा साहाय्य करुछि है। तुम निज चारि पाखे थिया जलाशय सुरक्षा 3टी पदक्षेप लिख। कौन कौन 3टी पदक्षेप लिख देख मु तुमको पिक्चर देखौछि। देखिल जलाशय मध्य को अलिया आवर्जना किंबा प्लास्टिक जिनस फिंगिवा नहीं। द्वितीय पॉइंट कौन लिखिपार जलाशय रे गाई गोरु गाधेबा एवं मैला लुगापटा सफा करने बंद करवा घरोई बा कल कारखाना दूषित जल ए मिसवा को देवा ना। आठ देख है नदेले आम कौन हम ना जलाशयर सुरक्षा हो पार है। पज कर पिला माने 1 2 3 नंबर पॉइंट 3टा थार्ड रे लिखि दियो। तो जिते बेले नदी रे बन्या आसे कौन हुए ना नदीर तट कौन हुए प्रसारित हो जाए आमु हिंस्र रूप धारण करे है। पानीर परिमाण कौन है वृद्धि पाई जाए ता सहित कौन बन्या घेर रे जल जमी और रास्ता घाट सब बुड़ी जाए धन जीवन सहित धन संपत्ति मध्य नष्ट होता है। तापर देख मेलग कर बन्या गोटे समस्यार एकाधिक प्रभाव थाई पारे। बन्या समस्या आ प्रभाव देखल बन्या समस्या आ तार प्रभाव गोलिया जल रास्ता घाट नष्ट फसल नष्ट विद्युत संजोग विच्छिन्न है। बन्या समस्या कौन कौन देखा आ रोग व्यापीबा घर भांगा विद्यालय बंद है। तापर देख प्रभाव कौन कौन पड़ो गोलिया जल हेले कौन प्रभाव पड़ो है खाद्य स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य उपर पड़ो ना नहीं।
ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ପଡିବ ନା ଯାତାୟାତ ଗମନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ଗୋଳିଆ ଜଳ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ଯାତାୟାତ ଓ ଗମନ ଅସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ନା ଆଲୋକ ଫୋନ ପଙ୍ଖା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ନା ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ତମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ। ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ ମେଳକ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଚାଲ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସତର୍କତା କଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବ, ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଜାଣି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହ ହେଲା। ନ୍ୟୁଜ ଟେଲିଭିଜନରେ ଖବର ଜାଣିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖ। କହୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ୟା ସମୟରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝ ଓ ନିରାପତ୍ତା ବିକଳ୍ପ ପଥ ବାଛ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ଯଥା ବାଲି ବସ୍ତା, ସିଡି, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ରଖ। ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଅ ନାହିଁ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ପାଳନ କର। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ। ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରିବ, ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତା ପରେ କଣ କରିବ, ବନ୍ୟା ଜଳ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କି ପହଁର ନାହିଁ ହେଲା। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାରକୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ନିରାପଦ ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ ବୋଲି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଫୋନ କରି। ତାପରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଘର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ କର ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ କଣ କରିବ, ସତର୍କତା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 7 ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୟସ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ଏଇ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ତମେ ନବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଜିନିଷ ରଖିବା କିଟ୍। କଣ କଣ ରଖିବା ଦରକାର, ଦେଖ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଟର୍ଚ, ତା ସହିତ କଣ ପାସପୋର୍ଟ, ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ରଖିବ, ଦଉଡ଼ି, ତା ସହିତ କଣ ସୁ ରଖିଛି, କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲି କାର୍ଡ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ରେ ରଖିକିରି ଚାଲିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଯାଏ ବନ୍ୟା ଆସେ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନୃଶଂସ ରୂପ ଧରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କଣ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କଣ ହୁଏ, ନା ମରୁଡି ପଡିଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଘରେ ଦିନ ସାରା ଜଳ ନାହିଁ ତଥାଏ ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜଳ ନଥାଏ ତେବେ ତୁମେ କଣ ହେବ। ତୁମେ କିପରି ଗାଧୋଇବ, ପିଇବ, ରୋଷେଇ କରିବ କିମ୍ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ତୁମେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା ଯାକର ଆନ୍ସର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଯଦି ଆମେ ଦିନ ସାରା ଜଳ ନଥାଏ ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। କେବଳ ପିଇବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ହେଲା। ଏଣେତେଣେ ଜଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ। କଣ କରିବୁ, କେବଳ ପିଇବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ, କେବଳ ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କଣ ହବ, ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଣି ନ ଆସିଲେ କଣ କରିବ, ପିଇବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ବାହାରରୁ ପାଣି କିଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଧୋଇବା ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ହେଲା ନାହିଁ। ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଉ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଥାଏ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏସବୁ ତମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ପଜ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଜାତୀୟ ଜଳ ମିଶନ ଆମର ଜଳ ଶକ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଜଳ ମିଶନ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି ହେଲା। ଜଳ ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର। ଏଠି ଦେଖୁଛ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବ ସେଇଠି କଣ ଥାଏ ନା ପଇସା ଦେଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଓ କଣ ଶୀତଳ ଜଳ ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିପାରେ। ତ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଯେମିତି ପଇସା ବାହାରୁନି ସେମିତି ଜଳ ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟଙ୍କାଟେ କି 5 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପକେଇଲେ ସେଇଠି ଭଲ ଜଳ ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଥାଏ ବୋତଲରେ ଫୁଲ ହେଇକିନା ହେଲା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବେ କରିବା ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। କ ନମ୍ବର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କି ହେଲା। ଦେଖିଥିବେ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମର କଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ବଡ ନଦୀର ନାମ ହେଲା। କ ନମ୍ବର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ହେଲା। ଆଉ କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ଜଳପଥର ଗମନାଗମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କି। ଦେଖ ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଏଇ ଦିଟା ଦେଖିବ ହେଲା। ହଁ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନଦୀର କାହାଣୀ କିମ୍ବା ନଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା କହିବାକୁ କୁହ। ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଦେଖ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଶୁଣିଥିବ, ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା କୋଉଟା ମହାନଦୀର ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ବୋଇତକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଣ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାକୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଏ। ଦୀପ ଭସାନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ କଣ କାଗଜରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ସାବତ ପୁଅ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସାତ ଦରିଆ ପାର କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ସେ ପରମ୍ପରାଟି ଏଇଠି ଦେଖ ତମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଟିକେ ପଢିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପଢିଲା ପରେ ତମେ ଏଇଠୁ କଣ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ତମେ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିପାରିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା, ପରିବାର ଜଣେ ବୟସ୍କକୁ ପଚାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ହେଲା। ନଦୀର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସେ କଥା ତମେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର। ତମେ ତ ଜାଣିପାରିବନି, ତମେ ଏବେ ଛୋଟ ହେଇଛ। ତମ ବାପା ଦାଦାକୁ ପଚାରିଲେ, ତମ ଜେଜେବାପାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିପାରିବେ। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜେଜେବାପାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ମୋ ଜେଜେବାପା କଣ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଫା ଓ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଠି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନଦୀର ଜଳ ଏବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂଷିତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁ ନଦୀ ପଚି ପୋତି ଗଲାଣି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଗୁ ମାଛ ଆଉ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନେ ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ତମ ଜେଜେବାପା ପିଲା ସମୟରେ, ଏବେ କଣ ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ। ପଜ କରି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ବା ସହର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି। ଆଗ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଆମ ପାଇଁ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆନ୍ସର ଏଇଠି।
ଦେଖ ଏଇଠି ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ପିଇବା, ରୋଷେଇ ବା ଚାଷ ପାଇଁ ନଦୀ ସହଜରେ ଜଳ ପାଉଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳେ ମାଟି ଉର୍ବର ଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ନଦୀ ପଥ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସହର ବା ଗ୍ରାମ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ବସୁଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଆଗ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପାଇଁ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ହଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ନଦୀ ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇଥାଏ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶିଳ୍ପ ଓ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାଛ ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, 4 ନମ୍ବରଟା ପଜ କରି ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସହର ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ନିୟମ କରିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେବ? ତମକୁ ଯଦି ଆଇନ କରିବ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ ଆଇନ କରିବ? ଦେଖ, ମତେ ଯଦି କୁହବ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଣ କରିବି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖ କଣ କରିବି ମୁଁ ଆଇନ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ, ନଦୀ ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ହଁ, କଳକାରଖାନା ଦୂଷିତ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରି ନଦୀକୁ ଛଡାଯିବ, ଫିଲ୍ଟର କରି ତାକୁ ଛାଡିବ। ନଦୀ କୂଳରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଗାଧେଇବା ଉପରେ କଟକଣା କରାଯିବ। ହେଲା, ତା ସହିତ କଣ, ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପଟାରେ 2 ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ। ଆ ସହିତ କଣ, ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ପକାଯିବ। ଏହି ନିୟମକୁ ଯିଏ ନ ମାନିଲା ତାପରେ କଣ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ଏଇ 4ଟି ରୁ 5ଟି ନିୟମକୁ କଡାକଡି ଭାବେ କଣ କରିବି, ଲାଗୁ କରିବି ଆମ ସହର ଆଉ ପୋଖରୀ ବା ନଦୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ପଜ କରିକି, ଆଗକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଛ କି? ହେଲା, 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଛ ସେ କଥା ଭାବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଜଳ କଣ କରିଥିଲେ ତମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତମେ ବ୍ରଶ କଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛ, ଟେପ ଅନ୍ କରିକି ବ୍ରଶ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମଗରେ ପାଣି ନେଇ ଜଳ କଣ ବ୍ରଶ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ। ତ 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା, ଜଳ ନଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ତମେ ବ୍ରଶ କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି ହେଲା ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ମଗରେ ପାଣି ନେଲ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳଛଣା ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ସେଥିରେ କଣ କଣ ରହିବ ଓ କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେଲି, ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ନେଲି, ସଫା ବାଲି ନେଲି, କୋଇଲା ନେଲି, ସଫା କପଡା ନେଲି। ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ କେମିତି କଲି ନା, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ କାଟିଦେଲି, କାଟିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କଲି, ମୁହଁରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଡି, ଯୋଉ ବାଲି ଆଉ ଯୋଉ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କପଡାକୁ ନେଇକିରି କଣ କଲି, ଏମିତି ବୋତଲରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ରଖିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, କାହିଁକି ରଖିଲ ନା ଗୋଡି ବା ପଥର ଥିବାରୁ ବଡ ଆବର୍ଜନା ଓ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ ଅଟକେଇବ, ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯଦି ପକେଇବା ଅଟକେଇବ। ବାଲି ଥିଲେ କଣ ହବ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ମଇଳା ଗୁଡାକୁ ସିଏ ସହଜରେ ଛାଣି ହେଇଦବ ନାହିଁ। କୋଇଲା ଏତେ ଗୁଡାକ କଲେ କଣ ହବ ନା, କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନକୁ ଇଏ ଶୋଷି ନବ। ହେଲା, ତାପରେ କପଡା ହେଲେ କଣ ହବ, ଶେଷରେ ରହି ପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ଛାଣିଦବ। ହେଲା, ଏଇପରି ଭାବେ କରିବ। ଏଇ ତଳେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିଦିଅ ଭିଡିଓଟିକୁ ପଜ କରିକିନା। 8 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ନୂତନ ସହର ପରିକଳ୍ପନା କର, ଏଥିପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ?
ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଏଇଠୁ ଲେଖିକିରି ଲେଖିପାରିବ। 8 ନମ୍ବରଟା ପଜ୍ କରି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲେଖିନିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯିବ କି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।